جالندری نے کہی نہ ڈاکٹر اقبال نے کہی. ڈاکٹر اقبال بولے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور حفیظ جالندری نے کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اور اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. لیکن جب بریلی کا امام اس کو محبت بولا اور نبی کی محبت کا پیغام دیا تو دنیا والوں کو یوں سنا دیا اللہ کی سردابہ قدم شان ہے یہ اور انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. سبحان اللہ میری جان. حضرات موضوع تو ایسا ہے اب ہمارے اب اتنے پرانے بولنے والے خطیب ہیں تو یہ ہماری آواز پکڑ رہا ہے پھر نئے کو کیا عالم ہے اس کو صحیح کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جان ایمان ہے. سبحان اللہ. اور یہ میں نے موضوع اس لیے چنا ہے کہ یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے. اگر نبی کی محبت سینے میں ہے, نبی کی محبت کا چراغ سینے کے اندر روشن ہے تو معاشرہ ہمارا خود ہی سدھر جائے. پھر معاشرے سدھارنے کی ضرورت نہیں, معاشرہ تو خود ہی سدھرا ہوا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ محبت کا دعوے دار تو ہر انسان ہے. اگر کسی سے بھی پوچھا جائے کہ نبی سے محبت کرتے ہو تو ہر آدمی یہی بولے گا ہاں کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں. لیکن اگر اس کا کریکٹر اٹھا کے دیکھا جائے, اس کا کردار اٹھا کے دیکھا جائے, اس کی سیرت اٹھا کے دیکھا جائے, اس کا اٹھنا بیٹھنا بولنا چالنا سونا جاگنا کھانا پینا شادی بیاہ یہ اور وہ تمام چیزیں اس کی اٹھا کے دیکھی جائیں تو نبی کی سیرت کے خلاف نظر آئے گی. اس لیے نبی کی محبت سینے میں بسائی جائے. اور نبی کی محبت سینے میں کیسی ہونا چاہیے؟ آئیے حضرات چھوٹی چھوٹی دو روایتیں میں آپ کو سناتا ہوں, اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کیونکہ بس 4 منٹ کا وقت باقی بچا. حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ بتاؤ کہ تم اس رسول سے کتنی محبت کرتے ہو؟ سبحان. محبت سے کہیے سبحان اللہ. سبحان. کس سے پوچھا تھا؟ مولا علی سے پوچھا تھا کہ مولا علی یہ بتاؤ کہ تم رسول سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت مولا علی نے فرمایا تھا کہ میں اپنے نبی سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں, اپنے مال سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں, حد تو یہ ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان. اب چونکہ رسول جانے کائنات ہیں, نفس کائنات ہیں, شان کائنات ہیں, باعث تخلیق کائنات ہیں, ایمان کی جان ہے, ایمان کی اصل ہیں, اگر رسول کی محبت نہیں ہے تو مومن کامل انسان ہو ہی نہیں سکتا. اور پوچھا جا رہا ہے علی سے, اور علی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نبی سے اتنی محبت کرتا ہوں, اتنی محبت کرتا ہوں کہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں, اپنے مال سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں, اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. اور حد تو یہ ہے کہ انسان کو جب پیاس لگتی ہے, انسان کو جب شدت کی پیاس لگتی ہے اور اس شدت اور تشنگی کے عالم میں اس کے سامنے جب پانی ہوتا ہے, اس پانی سے زیادہ جب محبت کرتا ہے, اس سے بھی زیادہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. کی محبت. اب سنو, ایک صحابی تھے جن کا پاؤں سن ہو گیا تھا, پاؤں ان کا سن ہو گیا تھا. حضرات پاؤں کام نہیں کرتا تھا, یہ دوا کھائی وہ دوا کھائی, کسی دوا نے کام نہیں کیا, مرض پڑتا گیا, جو دوا کی کسی نے کہا یہ کھاؤ, کسی نے کہا وہ کھاؤ, کسی نے کہا یہ پیو, کسی نے کہا وہ پیو, کسی نے کہا یہ لگاؤ, کسی نے کہا وہ لگاؤ, لیکن حال تھا جب دوا کھاتے تھے تو مرض بڑھتا چلا جاتا تھا. تو معلوم ہے آپ کو پھر کیا ہوا, کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ دنیا میں تم سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے ہو اسے یاد کر لو تو تمہارا یہ درد کافور ہو جائے گا, تمہارا درد یہ ختم ہو جائے گا. قسم رب ذوالجلال کی, ان صحابی کو جب یہ نسخہ بتایا گیا تھا تو ان صحابی نے اپنے باپ کو یاد نہیں کیا تھا, اپنے رشتہ دار کو یاد نہیں کیا تھا, مدینے کے تاجدار کو یاد کیا تھا. راوی کا بیان ہے کہ جب ان صحابی نے مدینے کے تاجدار
समझ रहे हैं बात? उनके पाँव का दर्द खत्म हो गया, उनके पाँव का सुनपन खत्म हो गया, पाँव की बीमारी खत्म हो गई, पाँव के अंदर जो मरज था बिल्कुल खत्म हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मोहतरम, कहने का मकसद ये है कि वो अपनी माँ को भी याद कर सकते थे, अपने बाप को भी याद कर सकते थे, अपनी औलाद को भी याद कर सकते थे, लेकिन नहीं, किसी को याद नहीं किया। इसलिए कि वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, तो किससे करते थे? रसूल से मोहब्बत करते थे। सुभान अल्लाह। इसलिए हमें भी अपने रसूल से मोहब्बत करना चाहिए। हजरात, हम कितनी मोहब्बत करते हैं और हमारे नबी को हमसे कितनी मोहब्बत है। मालूम है आपको कि जब सरकार दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद थी। हजरात, गारे सौर में सरकार तशरीफ ले गए तो अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं। गारे हिरा के अंदर हैं तब भी अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं। कभी सला पहाड़ी के तंगो तारीख जो है गुफा में चले जाते हैं, 3 दिन के लिए सर को सजदे में रखते हैं, अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं और खुदा की बारगाह में यही अर्ज कर रहे हैं, ऐ पाक परवरदिगार आलम, जब तक तू मेरी उम्मत को बख्शेगा नहीं, उस वक्त मैं अपने सर को सजदे से नहीं उठाऊंगा। पूरी जिंदगी 63 साल की जिंदगी का एक एक लम्हा मुस्तफा का उठाकर देख लो। कभी उम्मत की याद से मुस्तफा जो है, कभी उम्मत को फरामोश मुस्तफा ने नहीं फरमाया है। जबल नूर पे हैं, अपनी उम्मत को याद फरमा रहे हैं। जबल रहमत पे हैं, अपनी उम्मत को याद फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और जब दुनिया से तशरीफ ले गए हैं, सहाबा ने नबी को कब्र में रखा है, तब भी रब्बे हबली उम्मती की सदाएं हैं। मेरे भाइयों, ये तो दुनिया है। आओ आखिरत में चलते हैं। आखिरी बात पेश करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूँ। हजरात, एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु। अनस काला सालतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयशफाली यौमल क़ियामा काला अना फाइलुन। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु ये सहाबी हैं। एक दिन बारगाह रिसालत पे एक अरीज़ा पेश करते हैं। क्या अरीज़ा पेश करते हैं? सालतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयशफाली यौमल क़ियामा। ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल जब क़यामत का मैदान लगेगा, या रसूल अल्लाह, जब हमारे नामे आमाल तोले जाएंगे, सरकार जब हम पुलसराज से गुजरेंगे, ए अल्लाह के हबीब, जब वहां पर नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, या रसूल अल्लाह, कोई किसी का साथ देने वाला न होगा, सरकार कोई एक नेकी किसी को देने के लिए तैयार नहीं होगा। अयशफाली यौमल क़ियामा, ऐसे आलम में ऐ आका मेरी आप सिफारिश फरमा लेना। सुभान अल्लाह। क्या कहा? ऐ आका ऐसे आलम में आप मेरी सिफारिश फरमा लेना। तो कुर्बान जाओ मदीने वाले आका पर, कुर्बान जाओ गरीबों के गमगुसार पर। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ अनस अना फाइलुन, हाँ ये काम मैं करूंगा, मैं ये काम करूंगा। तवज्जो सुनना, आखिरी बात पेश करता हूं। मैं ये काम करूंगा, यानी मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा, तुम्हारी सिफारिश करूंगा। हजरात, सहाबी भी बड़े होशमंद थे। सुभान अल्लाह। ये हम नहीं हैं कि मस्जिद पे जाते हैं, मौलाना रईसुल कादरी साहब से सवाल करते हैं तो हमारे सवाल का अजब अंदाज होता है। हम ऐसा सवाल पूछते हैं मस्जिद में जाकर इमाम साहब से, कारी अजीमुद्दीन साहब से। हजरात, जिस सवाल से हमें कोई इस्तिफादा नहीं होता है, लेकिन ये सहाबा हैं, नबी की बारगाह में अगर कोई सवाल करते हैं तो ऐसा सवाल करते हैं कि उसमें दुनिया का भी फायदा होता है और आखिरत का भी फायदा होता है। बेशक। क्या हुआ से आप नारा नहीं लगा रहे हैं? आपकी तकरीर जरा नारा एक तकरीर में भी लगाइए ना, उसको फरामोश क्यों कर रहे हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, हमारी मोहम्मद मुस्तफा, शरीयत मुस्तफा, हुस्न मुस्तफा, 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 मुस्तफा। आखिरी बात है, आखिरी बात। सवाल सुनो। जब सरकार की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप मेरी क़यामत में सिफारिश फरमाना, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया कि हाँ मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। जब ये मुस्तफ़ा ने फरमाया कि मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा, तो सहाबी ने फौरन दूसरा सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह, फाइना अतलुबु का, मैदान क़यामत में अव्वलीन व आखिरीन भी होंगे, अंबिया व मुरसलीन भी होंगे, पूरी कायनात जमा होगी, पूरी मखलूक खुदा जमा होगी। या रसूल अल्लाह, ऐसे आलम में मैं आपको इतनी भीड़ में तलाश कहाँ करूंगा? फाइना अतलुबु का, या रसूल अल्लाह, मैं आपको तलाश कहाँ करूंगा? मेरे भाइयों, मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ कि हमें कितनी मोहब्बत है और रसूल को दुनिया में कितनी मोहब्बत थी और क़यामत में कितनी मोहब्बत होगी। जब सहाबी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपको तलाश कहाँ
सरकार आप मिलेंगे कहाँ? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, मैदान क़यामत में मुझे अगर कहीं ढूंढना है, मुझे कहीं तलाश करना है, सिरात, तो मैं तुम्हें पुल सिरात पे मिलूंगा या फिर मैं मैदान अमल पे मिलूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। 3 पते बताए थे, 3 एड्रेस बताए थे मदीने वाले आका ने। पुल सिरात पे मुझे ढूंढ लेना, वहां से मेरी उम्मत गुजर रही होगी, तो वहां खड़े होकर मैं रब्बे हबली सुम्मती की सदाएं बुलंद करता होगा। मुझे तुम आके हौज़े कौसर पे ढूंढ लेना, मैं अपनी उम्मत को हौज़े कौसर के भर भर के जाम पिला रहा हूँगा। मेरे भाई, ये नबी की मोहब्बत है। जानते हैं पुल सिरात की तारीफ करूं, पुल सिरात की वजाहत में जाऊं तो वक्त लगेगा, मीजान की वजाहत में जाऊं तो वक्त लगेगा। मेरे भाई, जो हौज़े कौसर का अगर मैं मुफस्सल बयान करूं तो वक्त लगेगा। बस यही पैगाम देना चाहता हूं कि जब तक जियो, माहौल कैसा भी हो, माहौल कैसा भी हो, ज़माना कितनी भी करवटें बदलता हो, लेकिन तुम अपने दिल के अंदर बस एक ही इरादा रखो कि दुनिया वालों, तुम्हें जो कुछ करना है करो, हम तुम्हारे पीछे नहीं चलेंगे। हमारा हाल तो ये है, बुलबुल से बाहर हाल, नशे मन न छूटेगा, पर्दे तपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा, माहौल गर्जे अपने मुवाफिक भी नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छूटेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान।